ओम शांति आजिर एही विशेष आध्यात्मिक आलोचनाकू समस्तंकू स्वागत। आज आमे मने आलोचना करिबा 1 सेप्टेम्बर 2025 ब्रह्मा कुमारीज दैनिक मुरलीरू मिलिथिबा जेउ ज्ञानरत्न अछि सेगुड़िक उपरे टिके गभीर विचार विमर्श करिबा। एहार मूल विषय हेउछि परम पितांक सह अज्ञान सेवा। देखंतु एही गभीर ज्ञानकू पूरापूरी भावे हृदयंगम करिबा पई आमे अनुरोध करूछु आपण माने आलोचनाटिकू शेष पर्यंत शुणंतु। हाँ निश्चय, कारण कौन कि एही मुरली गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम समस्तंक सामने रखुछि। से प्रश्नटी हैला आमे सबु संतान माने आमे माने पितांग सहित मिसी एमिति केउ गोटे अज्ञात बा गुप्त कार्य करूछु जहा विषय बाहर दुनियार लोके एते जानि नाहंती। एही प्रश्नर उत्तर ही बुझिले आजिर आलोचनार मूल आधार। बहुत बहुत रोचक प्रश्न। अच्छा, मुरलीर साररे भी कुहा जाइछि जे आमकू एई श्रेष्ठ संगम जुगरे सबुठारु श्रेष्ठ मनीष हेबाकू पड़िबो, माने लक्ष्मी नारायणंक परी। तेब प्रथमे ए कथाटाकू टिके बुझिबा, ए जुगकू सर्वोच्च बा उन्नत संगम जुग बोली काहीकि कहुछंती। देखंतु याकू सर्वोच्च कुहाजिबार कारण हैला एइटा ही सेई एकमात्र समय बुझिले जेतेबेले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा एई धराधामकू आसंती आउ आमकू जो माने कलिजुगर शेष बेलकू पूरापूरी पतित होई जाइछु आमकू पुणी पावन करंती आउ सर्वोच्च देवता पद पाइबा पाई प्रस्तुत करंती। ए जुग परे सीधा आसे स्वर्णिम जुग माने सत्य जुग, जहाँ निजे भी तो सर्वोच्च जुग। तेणु कहिबाकू गले एहिटा होची पुराणा माने कलिजुगी दुनिया जहाकू नर्क कुआ जाए तार विनाश, आउ नुआ सत्यजुगी दुनिया माने स्वर्ग तार स्थापना भितर गोटे सेतु भली एक अति गुरुत्वपूर्ण समय। अच्छा, आउ एइटाकू आहुरी भल भावे बुझिबा पई मुरलीरे से गीतटा कथा भी कुहा जाइछि, शेषरे सेही दिन आसिला जहार अपेक्षा थिला। एहारा माने एई संगम जुग सहित केमिति जोड़ा? हाँ, एइटा सेई परम मिलनर मुहूर्तकू ही देखाउछि। देखंतु कल्पकल्प धरी आमे आत्मा माने खासकरी द्वापर आउ कलिजुगर दुख सागर रे बुढ़ी रही निजर असीम पितांकू डाकी आसुथिलु। तेणु एही संगम जुग ही हैला सेही दिन जेतेबेले बाबा आम डाक शुणी आसंती, आमक दुखर मुक्त करंती, निजर सत्य परिचय दियंती आउ आमकू 21 जन्मर असीम सुखर अधिकार देवा पई एही ज्ञान दियंती। तेणु सत कहिबाकू गले एटा एक बहुत बड़ बहु प्रतीक्षित मिलनर समय। आपण पितांक कथा कहिले मुरलीरे तो बारंबार एई कथा आसुछि जे आध्यात्मिक पिता अर्थात शिव बाबा से आध्यात्मिक संतान मानंकु बुझंती। तेबे एई पितांकर स्वरूपटा कौन? से केमिति आउ केबे ठाकू आसंती आउ तंकु निराकार बोली काहेकि कहुछंती? हाँ, ए विषयटा बुझिबा एकदम जरूरी। देखंतु परमपिता परमात्मा से निजे जन्म मृत्यु चक्रर पूरापूरी मुक्त। से हेउछंती सदा ज्ञानर सागर, शांतिर सागर, आनंदर सागर आउ सबुबेले पवित्र। आम आत्मा मानंक परी से मध्य मूलतः गोटे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, माने निराकार शरीर विहीन। से सबु आत्मा मानंकर पिता आउ तांकर रहिबा जागा हैला परमधाम। किंतु कथा हैला आमको ज्ञान देवा पाई, आम सहित कथा हेबा पाई तांकु गोटे माध्यम दरकार। सेथिपाई से केवल एई संगम युगरे ही प्रजापिता ब्रह्मांकर जो साधारण वृद्ध शरीर सेथिरे प्रवेश करंती आउ तांकर मुख द्वारा आमको ई सत्य ज्ञान शुणांती। तांकर निजर कोनोसी एमिति भौतिक शरीर बा आमे जेमति कहू पोशाक सेमति किछि नाही। जेमति अन्य धर्म स्थापक माने मनुष्य शरीर रे जन्म नहीं आसंती सेमति नुहे। बहुत बहुत स्पष्ट भावरे बुझेले। अच्छा, एबे आमे आरंभर से मुख्य प्रश्न को फेरिबा। आमे सबु संतान माने पितांकु सहित मिसी से केउ अज्ञात बा गुप्त कार्य करूछु? हाँ, से अज्ञात कामटा हैला एई पतित दुनिया भितरे रहिकी भी आदि सनातन देवी देवता धर्म आउ सत्यजुगी देवी देवता स्वराज्यर पुनर्स्थापना करिबा। एहाकू अज्ञात बा गुप्त कुहा जाउछि कारण देखंतु ए कामटा किछि बाहरर अस्त्रशस्त्र रे होउनी, कि हिंसा द्वारा हेउनी, कि बड़ बड़ आयोजन द्वारा भी होउनी। एटा पूरापूरी भावे बुद्धि जोग बड़रे होउछि, पवित्रतार धारणा द्वारा होउछि आउ परमात्मांक स्मृति द्वारा होउछि।
ବାହାର ଲୋକେ ସେମାନେ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବା ଏହାର ପରିଣାମକୁ ଏବେ ସେତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁରଲୀରେ ତ ବାବା ନିଜକୁ ବଗିଚାର ମାଲିକ ବା ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲର ବଗିଚା ମାନେ ସୁଖଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାରେ ଭରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଣ୍ଟକର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଫୁଲର ବଗିଚାର ଉପମାଟା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ମୁରଲୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆଉ ନରକ ମାନେ କଳିଯୁଗ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ଆଉ କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି? ହଁ, ମୁରଲୀ ଏହାକୁ ବହୁତ କେମିତି କହିବି ଚିତ୍ର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ବଗିଚା ବା ଶିବାଳୟ ବି କହିପାରିବା, ସେଠି କେବଳ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନତା ହିଁ ଥାଏ। ସେଠି କୌଣସି ସାପ ବିଛା କି ସିଂହ ଭଳି ଡର ଲାଗିବା ଭଳି ବା ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ମଣିଷମାନେ ବି ପୂରାପୂରି ଅହିଂସକ ଆଉ ଦେବୀଗୁଣରେ ଭରା। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ, ସେଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ପାଞ୍ଚବିକାରମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବିଛା ଭଳି ମଣିଷ ପୂରା ଭର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଷର ସାଗର ବି କୁହାଯାଇଛି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବି କୁହାଯାଇଛି ବା ଘୋର ଅନ୍ଧାର ବି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କଳିଯୁଗ ଏବେ ବି ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ପୁରା 5,000 ବର୍ଷର କଳ୍ପଚକ୍ରର ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ରହସ୍ୟ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନରକ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ। ମୁରଲୀ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ପୂଜାପାଠ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା କି ମୁରଲୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫରକ ଦେଖାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବହୁତ ଭ୍ରମ ଆଉ ମନଗଡ଼ା କଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମୁରଲୀ କହୁଛି, ଯେମିତି ଅମରନାଥ ଭଳି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନୁହେଁ। ଅସଲି ଅମର କଥା ତ ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେଖାଇବା ବା ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ କହିବା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ହେଲା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବଳରେ ରାବଣ ବିକାର ଉପରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାଛଡ଼ା ମୁରଲୀରେ ସେ କୃତ୍ରିମ ଆଉ ବାସ୍ତବିକର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା। ମୁରଲୀ କହୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ନକଲି ହୀରା, ନକଲି ମୋତି ବହୁତ ମିଳୁଛି, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଅସଲିଠୁ ବି ବେଶୀ ଚମକୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ବି ବହୁତ ଗୁରୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସେଇ ନକଲି ମୋତି ଭଳିଆ। କେବଳ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସତ୍ୟର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅସଲି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଲା ସତ୍ୟ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟପିତା ଆସି ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପଦ ପାଇବାର ସତ୍ୟ କଥା ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ମିଛ, ମାୟା ମିଛ, ଦୁନିଆ ମିଛ, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଉ ଦେହ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ସବୁକିଛି କ୍ଷଣିକ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବାବାଲା। ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା କ'ଣ? ମୁରଲୀରେ ଏଇ ମନ୍ମନ ଭାବ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉ ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏ ପୁରା ଜ୍ଞାନର ସାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବା, ତାହା ହେଲା ମନ୍ମନାଭବ। ଏଇଟା ତ ଗୀତାର ବି ମହାବାକ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେବଳ ମୋଠାରେ ପରମପିତାଙ୍କଠାରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେବଳ ମୋତେ ଯାଦ କର। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଗଭୀର, ପ୍ରେମଭରା ହୃଦୟର ସଂଯୋଗ।
ଯେତେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେତିକି ଆମ ଆତ୍ମାରୁ ବିକର୍ମର ବୋଝ କଟିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ମୁରଲୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ସକାଳ ଉଠି ଅମୃତବେଳା ସମୟରେ ପୁରା ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଲୁହ ବି ବାହାରିପାରେ। କାରଣ ଏତେ କାଳ ପରେ ଆମେ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଛୁ। ବାବା କହନ୍ତି, ଆଲଫା ମାନେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିଟା ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ଅଧିକାର ମିଳିବ। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏହି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ସହିତ ମୁରଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କେମିତି ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା। ଏଇଟା ଆମର ପରିଚୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆମେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅସଲି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏହାର ଉଲ୍ଟା, ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ, ସେଇଟା ତ ଏଇ ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଉ ଅପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦେହର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମଦିନକୁ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସହିତ ପୁରା ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବାବାଙ୍କର, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ନାହିଁ, ତବେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଫେରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହେ। ଏହି ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବି ମୁରଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତକାଳରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଫେରାଇବା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଅନ୍ତମତି ସୁଗତି, ମାନେ ମଲାବେଳକୁ ଯାହା ମନରେ ଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରଜନ୍ମ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନସାରା ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେମିତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଫେରୁଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ପୁରା ନାଟକ ବା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରେଇବା। ମାନେ କେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାପରରେ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏଇ ଶେଷ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରନ୍ତର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ପୁରା ପତିତ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ ବଳରେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ପୁରା ପାବନ କରି ଶରୀର ରହିତ ହୋଇ ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯିବା। ବୁଝିଲି। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥୂଳ ଧନ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିବାକୁ ମୁରଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ମୁରଳୀ ଆମକୁ ସମୟର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ମହାବିନାଶ, ତାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାର ବି ବହୁତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଗାମୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏବେଠୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଆଉ ପବିତ୍ର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସ୍ଥୂଳ ଧନ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ବେକାର ନ କରି ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇବାର ଯେଉଁ ମହାନ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଲଗେ ସଫଳ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟପଦ ବାବାଙ୍କ କୃପା ବା ଦୟା ମାଗିଲେ ମିଳିବନି, ବରଂ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିଲେ ମିଳିବ। ବାବା ତ ଶିକ୍ଷକ ଭଣେ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ପଢ଼େଇବା ଓ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ
ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ମିଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ବରଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ବରଦାନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ବରଦାନ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚାଯାଇଥିବା ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ବରଦାନ କହୁଛି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାଟା ଆପେ ଆପେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେବା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସେଟା ହିଁ ସହଜ ଯୋଗର ମୂଳ। ବାବା ଆମ ହୃଦୟର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଆଉ ସହଯୋଗର ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଲା ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ସୁଦାମାର ସେ ମୁଠେ ଚାଉଳ କଥା ଅଛି, ସେମିତି ଏଠି ବି ହୃଦୟର ସ୍ନେହରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ବି କୋଟିଗୁଣା ହୋଇ ଜମା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କେହି କେତେ ବି ଦେଉ, ସେଟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେନି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଶିଖାଉଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ଖାସ୍ କରି ମନର ସଂକଳ୍ପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କାମ, ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭାବିନେବା ଯେ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆଉ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ବେକାର ଚିନ୍ତା ବା ଭୁଲ କାମରେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ବାପଦାଦା ମନେ ଶିବ ବାବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ନିଜ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କର। ଏହି ତୀବ୍ର ସ୍ନେହ ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଯାହା ବି କର୍ମିକ ହିସାବ କିତାବ ମନରେ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାର, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି କରିବାର। ଆଉ ଏଇ ତୀବ୍ର ଯୋଗର ନିଆଁରେ ଆମ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କର୍ମବନ୍ଧନର ହିସାବ କିତାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଅଛି, ସେସବୁକୁ ପୂରାପୂରି ଜାଳିପୋଡ଼ି ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲୁକା ହୋଇପାରିବା। ବାଃ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ସାରାଂଶ ନେଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କଳନା କରିହେବନି। ଏହିଟା ହିଁ ସମୟ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି କେବଳ ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ ଭରା ସ୍ମୃତି, ମାନେ ସେହି ମନ୍ମନା ଭବ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ। ତୃତୀୟରେ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରମ ଅଛି, କାଳ୍ପନିକ କଥା ଅଛି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ବା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ, ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆଉ ନିଜର ଅସଲି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଏ ସାରାଂଶଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁରଲୀରେ ଯେମିତି ସେ ନକଲି ଆଉ ଅସଲି ମୋତିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ସେମିତି ଆମେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ହେଲା ସତ୍ୟ ଦୋକାନର ଅସଲି ମୋତି, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା, କଥା ଆଉ କାମରେ କୋଉଟା ସେଇ ଅସଲି ମୋତି, ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ସତପ୍ରଧାନ ସଂକଳ୍ପ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ସେବାର ଭାବନା, ଏସବୁ। ଆଉ କୋଉଟା ନକଲି ମୋତି, ଯେମିତି ଦେହ ଅଭିମାନ, ବେକାର ସଂକଳ୍ପ, ପରଚିନ୍ତା, ବାହାର ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣ, ମିଛରେ ଚମକ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ସଚେତନ ଭାବେ ଅସଲି ମୋତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବିଷୟ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା
ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ତେବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ବି ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ମୁରୁଲିର ଏହିପରି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।